मैम स्टार्ट करो जी। हेलो स्टूडेंट, गॉट आइडिया स्टार्ट जिवें कि तुहानूं स्लाइड ते दिख ही रहा है। ठीक है, सारिਆਂ ਦਾ वेलकम इस क्लास ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मैं सरकारी जो सिखलाई संस्था विखे एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अपना मतलब जॉब कर रही हैगी है। जिवें तुहानूं पिक्चर ते देख ही रहा है, ये कोटकपूरा मुक्तसर दे विच है एंड एचपीटीआई दे विच 6 ट्रेडां चल रहीआं हैगियां, जिन्हां दे विच इंजीनियरिंग ते नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडां हैगियां। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडां दे विच कंप्यूटर कोपा ट्रेड हैगी, जिन्हों आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम सेंट कह रहे हैं, जिसनों मैं खुद आप टीच कर रही हैगी है। ठीक है, एंड ऑर्नामेंटेशन तकनीक जिन्हों की आप मतलब कि ट्रेड कह देंगे हैगे हैं। ठीक है, वो एक एक साल दी दोनों ट्रेडां हैगियां। एंड इंजीनियरिंग ट्रेडां दे विच वेल्डर, ट्रैक्टर मकैनिक, टर्नर एंड इलैक्ट्रीशियन 4 ट्रेडां चल रही हैगियां, जिन्हां दे विचों मतलब कि इलैक्ट्रीशियन दे विच इत्थे 80 सीटां हैगियां। सारियां ट्रेडां एनसीबीटी हैगियां एंड एडमिशन भी फुल हुंदी हैगी है। ठीक है, ये कोटकपूरा मुक्तसर रोड ते आईटीआई स्थित हैगी है। कंप्यूटर जॉब नैक्सट जिवें कि आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा कि आपां हुण बहुत वड्डी समस्या नाल लड़ रहे हैगे आ कि किते आसे पासे ही गल हो रही है कि आपां घरां दे विच बैठे हैगे आ कि किस तरह आपां ये मिशन फतेह करिए, इस बीमारी नूं आपां खत्म करिए, है ना। कि आपां मतलब कि नोवल कोरोना वायरस के नाम नाल जिहड़ा वायरस फैलिया होया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, ये वास्ते बचाव वास्ते आपां नूं पता हैगा कि आपां नूं जदों भी आपां बाहरों आउंदे आ जां आपां घरे बैठे हैगे आ तां आपां आपदे हत्थां नूं बार-बार सोप नाल जां आपां हैंड वॉश दे नाल इहनूं साफ करना हैगा हत्थां नूं। जे आपां बाहर जाना हैगा तां आपदे हत्थां ते सैनिटाइजर लगा के जाना हैगा, मूँह ते फेस ते मास्क पाना हैगा। मास्क पाउण दे लई इह जरूरी हैगा बच्चे मास्क, क्योंकि आपां तां ही अपना ते अपने समाज दा बचाव कर सकदे हैगे आ। बाकी किसी परसन दे संपर्क च आउण समय आपां नूं 1 मीटर दी दूरी बना के तां कि जिहड़े ओहदे जीवाणु अपने तक ना पहुंच सकन। ठीक है, ओहदे संपर्क च आउण वेले इह चीज़ां दा ध्यान रखना हैगा। खास तौर ते हरेक व्यक्ति तो आप 1 मीटर की दूरी बना के गलबात करनी है, किसी ने हैंडशेक नहीं करना, मतलब हाथ नहीं मिलाना हैगा, दूर तो नमस्ते करनी हैगी है। एंड खांसी आउंदे समय अपने फेस नूं रुमाल नाल जां अपनी इस तरह नी नाल आपां देखदे हैगे आ उस तरह कवर करना हैगा। घरां दी ते आपां जिथे भी आले दुआले आपां रहिंदे हैगे आ जां ऑफिस दे विच किते भी अपने आले दुआले दी पूरी सफाई रखनी हैगी है। तां आपां मतलब कि इहदे लक्षण जदों बच्चे प्रॉब्लम हो जाती हैगी है ते इहदे लक्षणां दा आपां खास तौर ते ध्यान रखना हैगा। जे आपां नूं किसी टाइम फीवर बुखार महसूस हुंदा हैगा, ठीक है, तां आपां नूं बुखार नाल ही आपां नूं खांसी हो जाती हैगी है। खांसी तो बाद बच्चे हौली हौली आपां नूं साह आउण दे विच थोड़ी मुश्किल आउंदी हैगी है। ਜਦੋਂ इस टाइम आपां नूं साह आउण दे विच मुश्किल आउंदी हैगी है तां उस तो बाद थकावट होनी शुरू हो जाती है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अंदरे अंदर वीक होना शुरू हो जाता हैगा। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। सरकारी
ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਈ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੈਪ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੈਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵੈਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਨੈੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਭਲਾ ਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? Cyber security is the protection of internet connected system including a hardware, software and program data and a cyber attack। ठीक है, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ BSc MCA MTech, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਫੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ introduction ਦੇ ਵਿੱਚ the term cyber security is used to refer to the security offered to through online services to protect your online information। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਰ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। with an increasing amount of people getting a connecting to internet the security threats and cost missing homes are increasing also। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਈਬਰ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। what is the meaning of the word cyber? word cyber ਦਾ ਜਿਹੜਾ meaning ਕੀ ਹੈਗਾ। what is the need of cyber security? ਤੇ need ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। what are the security problem in cyber field? ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ। how to implement and maintain security of the cyber field around us? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੌਰੀ how to implement the maintain security of the cyber field? ਸਾਈਬਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ a combing a form relating to information technology the internet and virtual relative। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਿੰਸ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਏ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਟਾ ਥਿਫਟ ਐਂਡ ਏ ਮਿਸਿੰਗ ਆਲਸੋ ਸੇਫਗਾਰਡ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਫਰੋਮ ਏ ਵਾਇਰਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਥੀਫਟ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਨੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ। ਠੀਕ, ਮੇਜਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੇਜਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਕਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੈਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ। ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਵਰਮਸ। Virus is a program that is loaded into computer without your knowledge and runs against your wishes. ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਡਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਇਹ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਵਰਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ, 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ,
ठीक है, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈਕਰਸ। ਹੈਕਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਕਰਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਕਾਮਨ ਇਹ ਹੈਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ who break into the computer usually by gaining access to administrative control। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਹੈਕਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਕਰ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੈਕ ਇਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਇਨਲੀਗਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਏ ਹੈਕਿੰਗ। ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, it may be impossible to prevent a computer hacking, however effective security control including a strong password and the use of firewall can helps। ठीक है, ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਾਸਵਰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੌਲੇਜ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਆਲਸੋ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲਵੇਅਰ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? The word malware common from the terms malicious software। ठीक है, ਮਾਲਵੇਅਰ malicious software ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਲੀਸ਼ੀਅਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। Malware is any software that infect the damage the computer system without the owner's knowledge or permission। ਜਿਹੜੀ ਓਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਇਰਸ, ਟਰਾਊਜ਼ਨ, ਰੌਕੇਟਸ, ਵਰਮਸ, ਸਪੇਰਵੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਵੇਅਰ ਇਹ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਲਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੂ ਸਟਾਪ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਨ ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ that also helps prevent infections। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਥ੍ਰੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਫਾਇਰਵਾਲ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੂਟ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਮੂਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਐਂਡ 8 ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ F8 ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਟ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫ ਮੂਡ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ 10 ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸੇਵ ਮੂਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਰਾਊਜ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਸਸ, ਟਰਾਊਜ਼ਨ ਹਾਰਸਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਟਰਾਊਜ਼ਨ ਹਾਰਸਸ ਆ ਰਹੀ ਈਮੇਲ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਆਪਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੀਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਲ ਚੁਰਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਹਾਰਮਸ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੀਸ ਵਾਇਰਸ ਆਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਐਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੈਕ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਟਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਸਵਰਡ ਅਟੈਕਰ ਦੀ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈਕਰਸ that are able to determine a password or find a password to different protect electronic areas and social network sites ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਏਰੀਆਸ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਫॉर ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ different sites ਤੇ different ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ एवरीवन ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡਸ ਏ 10th ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ 10th ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ USA ਆ ਚਾਈਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ USA ਆ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਆ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ ਫਿਰ ਸਪੇਨ ਇਟਲੀ ਫਰਾਂਸ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਿਰ 10th ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ 8 biggest cyber attackers in 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 biggest ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰਸ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 24 ਮਿਲੀਅਨ 65 ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਈ ਹੋਪ
that my presentation will be helpful for my audience to improve their knowledge about cybersecurity and overcome cybersecurity loophole of a computer operators. Also, it helps to spread awareness among normal people about ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀਪਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੀਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਕਲੋਨਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਰੀਪਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨੈਟ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਲਕਲੋਨਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਸੀ ਕਰੀਪਰ ਸੀ ਐਂਡ ਪੀਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਆਲਕਲੋਨਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਕਲੋਨਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਪੀਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਸੀ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਆਲਕਲੋਨਰ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ मतलब कि ये वायरस किवें फैलता है जिवें तुहानूं मैं दस ही चुकी है सकर्मक लिखिया प्रोग्राम ते फाइलां डाउनलोड करना ठीक है जे वो जिहियां फाइलां आपां मैसेज आ गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ठीक है सी ब्रेन ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅੰਡਰ ਸਾਈਜ਼ਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅੰਡਰ ਸਾਈਜ਼ਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ and any query then you can ask me question hello ਜਸਵਿੰਦਰ sir ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ if somebody has a query please raise your hand so ma'am ਉਹਨਾਂ ਦਾ question answer ਦੇ ਸਕੋ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਪਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਖਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਸਾਈਬਰ, ਵਾਈਡ ਸਾਈਬਰ ਕੀ ਹੈ, what is the need of cyber security, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, what are the security problem in cyber field, ਸਾਈਬਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, how to implement maintaining security of cyber field around us, ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਡ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਪਈਆਂ ਡਾਟਾ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਕਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰਾਊਜਨ ਹਾਰਸਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਵਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਮਸ ਕੀੜੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 9, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ, ਉਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਮਸ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਵਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਪ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਮ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਕਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਵਾਈਟ, ਗ੍ਰੇ, ਬਲੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਹੈਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਟ ਹੈਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇ ਹੈਟ ਹੈਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੈਕਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਏ ਫਾਇਰਵਾਲਸ ਕੈਨ ਹੈਲਪਸ, ਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਫਾਇਰਵਾਲਸ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਵਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਪੈਕੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ, ਟਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ that infect and damage the computer system, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਐਂਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਇਰਵਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਵਿੰਡੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ठीक है। ये एक तरह का मतलब कि बहुत ही खतरनाक जिहड़ा ये हुंदा हैगा, एक तरह घोड़े की तरह दौड़दा हैगा अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ते सारे सिस्टम नूं अपने नूं डैमेज कर दिंदा हैगा, ठीक है। फाइलां वगैरह नूं सब नूं करप्ट कर दिंदा हैगा। सब तो खतरनाक गल ये है कि ये बैक डोर हुंदा जिहड़ा कंप्यूटर दा, ओनूं ओपन कर दिंदा हैगा, ते उस तो बाद जिहड़ा भी कोई वायरस हुंदा हैगा वो आई जांदा अपने पीसी दे अंदर आई जांदा, ते बिल्कुल ही सिस्टम आ जिहड़ा वो खत्म हो जांदा है। अवॉइड किवें कर सकते हैगे आ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅਲਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਸਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਲਿੱਕ ਦੇਅਰ, ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਵਰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿੰਡੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਿੰਡੋ 7 ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 10 ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਪਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੋੜਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10th ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਫਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡਲੀ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ 4th Britain, 5th Brazil, 6th Spain, 7th Italy and 8 France and 9 Turkey and 10 India, ठीक है। उस तो बाद 8 बिगेस्ट साइबर अटैकर्स 2012 ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਬਿਗੇਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੀਸੀ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਲਕ ਕਲੋਨਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੀਸੀ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਰੀਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਪਰ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕ ਕਲੋਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸੀਬ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅੰਡਰ ਸਾਈਜ਼ਸ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ, ਐਂਡ ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ।